رہے ہو تم؟ شعر شاعری شعر شاعری شعر شاعری شعر شاعری. حضرات محترم اللہ سلامت رکھے مولانا شہریار کو. واہ 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 مفتی صاحب کے بلا واہ واہ واہ. حق ہے میں کہہ رہا ہوں عمران حنفی ہے میرا نام. عمران حنفی مراد آباد والا. اللہ سلامت رکھے مولانا مفتی شہریار رضا کو. آمین آمین. بھرے مجمع میں مفتی شہریار رضا کو مبارکباد دیتا ہوں جس نے مجمع کی سنجیدگی کا قتل عام کیا اور مصطفیٰ جان رحمت کے اس نور بھرے منبر پر قوالیوں کی دھنیں دی اور گانوں کی طرزوں پر نعتیں پڑھی اور نعتوں کا مذاق اڑایا. مفتی شہریار رضا تمہیں اللہ لمبی عمر دے, اللہ کی قسم ضرورت ہے ابے ان شعر شاعریوں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کو پھر ایک اسٹیج کا ہنگامہ دکھائیں گے ہم, اور آپ خود بھی فیصلہ کیجئے گا. ایک طرف مفتی شہریار خان صاحب قبلہ ہیں جو بہترین مقرر, بہترین خطابت کے شہنشاہ, اور دوسری طرف شبیر برکاتی اور کفیل عنبر جیسے نظامت کرنے والے لوگ ہیں جن کی داڑیاں بھی ثابت نہیں ہیں. یہ لوگ کس انداز میں نعتیں پڑھتے ہیں اور منقبت, اور ساتھ ساتھ یہ نظامت کرنے والا کفیل عنبر کس انداز میں یہ نظامتیں کرتے ہیں, سب جانتے ہیں. نعت خوانی کم, ایسا لگتا کہ جیسے کہ قوالوں کی ایک محفل ہو رہی ہو. اسی بات کو لے کر کے ڈاکٹر مفتی شہریار خان صاحب قبلہ نے بھرے مجمع میں اور منبر پر ہی ان کو لتاڑ لگائی, جس پر آپ دیکھیں کہ کس انداز میں ایک عالم دین سے یہ نعت پڑھنے والے جن کو کہ قوم نے اتنا سروں پہ بٹھایا, ان کی جیبیں بھری, تو آج یہ ان علماء سے, علماء حق سے کس انداز میں زبان درازی کرتا نظر آ رہا. شبیر برکاتی کو دیکھیں اور کفیل عنبر کو دیکھیں. میں آپ کو تعارف کراتا چلوں, یہ کفیل عنبر وہی ہے جو مسلک اعلی حضرت کا غدار ہے, اور یہ شبیر برکاتی یہ وہ ہیں کہ جہاں بھی جاتے ہیں تو ان کا انداز نعت والا کم قوالوں والا زیادہ ہوتا, اور کتنی تو قوالی ہی یہ نعتی انداز میں پڑھتے نظر آتے ہیں. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جب انہیں پتا تھا کہ یہاں پر شبیر برکاتی آ رہے ہیں تو مفتی شہریار صاحب کو آنے کی ضرورت کیا تھی. اس طرح کی باتیں انہوں نے ویڈیو میں کہی ہے, میں آپ کو دکھاؤں گا وہ ویڈیو. اسی طریقے سے زبان درازی کرتے نظر آ رہے ہیں کہ صاحب یہ قوالی کہاں ہے. انداز ان کا یہی ہے قوالوں والا, اس انداز میں یہ کرتے ہیں. مفتی شہریار صاحب کو کہ تم بے عزتی کر رہے ہو, برسر منبر اس طرح کی بات کر رہے ہو, یہ بات کہہ کر کہ کس انداز میں مزوری کرتے نظر آ رہے ہیں. پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے تھوڑا سا, اس کے بعد میں آپ کو چند باتیں اور بتلاؤں گا کہ یہ بتائیں کہ آخر یہ جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے یا غلط. بہت سے لوگ پش و پیش میں پڑے ہوئے رہتے ہیں کہ آخر یہ جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. تو آپ بھی فیصلہ کیجئے گا, اور میں ایک دو باتیں, بڑی اہم باتیں آپ کو بتلاؤں گا اس کے تعلق سے, تو آپ خود بھی سمجھیں گے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. یہ دیکھیں آپ, یہ سنیے آپ ان کا پہلے وہ اسٹیج کا ہنگامہ. کیا تمہاری بات سنو, بیٹھو تم, بیٹھ جاؤ تم. یہ کیا قوالی کی محفل نہیں ہے, قوالی کی محفل نہیں ہے, ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا. قوالی کی محفل نہیں ہے مفتی صاحب, قوالی ہے, یہ قوالی تھی وہ, ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا ہے. قوالی تھی وہ, قوالی تھی وہ, نہیں قوالی تھی وہ. بیٹھ جاؤ سب, بیٹھ جاؤ سب, بس بھائی اسلام کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. نہیں وہ غلط ہے, جو کچھ ہوا وہ غلط ہے, جو کچھ ہوا وہ غلط ہے, جو کچھ ہوا وہ غلط ہے. نہیں ہے, ہاں ہاں, کیا یہاں کو ناچ کو سننا چاہتا ہے وہ, ناچ کو سنے گا, وہ ناچ کو سنے گا, ناچ کو سناؤ. دینی مجلس میں ناچ کراؤ گے تم, بیٹھ. آپ ہلو ہلو, جب مفتی صاحب کو معلوم تھا کہ شبیر برکاتی آ رہے ہیں تو مفتی صاحب کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا, یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. حضرت آپ کو ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا مفتی صاحب, ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا ہے کسی کو, یہ اسلام نہیں ہے. مفتی صاحب, میں بھی جلسہ پڑھ رہا ہوں, ایسے ذلیل ایک مہمان کو اس طرح ذلیل نہیں کیا جاتا ہے, یہ کوئی معاذرہ نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا یہ ویڈیو ہے, کافی لمبی ہے ویسے تو, اور
तो इसमें वो इसी बात पर जोर दे रहे हैं। अब इनका कहना यह है कि बरसरे मिंबर इस तरह से नहीं कहना चाहिए, अगर हमारी गलती भी है तो हमें कमरे में कहना चाहिए। कैमरे का दौर चल रहा है और कमरे में इनसे बातें करी जाए। ये लोग किसी आलिम को भाव तक तो देते नहीं है। इसलिए सीधी सी बात है कि खुफिया गुनाह की तौबा खुफिया और अलल ऐलान गुनाह की तौबा अलल ऐलान। जब ये इस अंदाज में कौम को गलत पैमाने पर ढाल रहे हैं तो इनकी इसलाह भी बरसरे मिंबर होगी, ताकि अवाम भी समझे, ये जाने कि ये कोई आलिम नहीं है जिनको तुमने सरों पर बैठाया, तुम नजराने देते हो तो इनकी जेबें भरते हो, उलमा को तुमने दोयम दर्जे में रख दिया। बेचारे वो आलिम बैठे हुए वहां पर मिंबर नूर पर आ जाते हैं और वो तमाशा देखते नजर आते हैं कि देखो जाहिलों को कौम किस अंदाज में नवाज रही है। और बड़ी अच्छी बात कही है इनकी पूरी गुफ्तगू को अगर आप सुनेंगे तो मदरसों में अब इस अंदाज के मामला तुम्हारे रहे कि तुमने नात खानों पर ही इस अंदाज में पैसा लुटाया, तो अब यही होगा कि कोई हदीसों को याद नहीं करेगा, कोई तफसीर याद नहीं करेगा, कुरान की आयतों को नहीं रटेगा। जो सही बात तुम्हें बताए, सही आलिम वो बने, वो जिसे देखो तो वो नात खाही बनता नजर आएगा, क्योंकि तुमने पैसा तो नात खाओं को दिया ना, उलमा को तो पसे पुष्ट डाल दिया। यही बातें वो कह रहे हैं। इसी बात पर वो जोर दे रहे हैं कि अब वो नात भी नात की हद तक रहे तो अच्छा था, अब तो इन्होंने उसको भी कव्वालियों के ढंग में गाना शुरू कर दिया है। ये हालात बना रखे हैं स्टेज की, कौम का ये पैसा और कौम को कुछ भी हत्ते नहीं लगता। यही वजह होती है कि हमारे यहाँ जलसे भी कम होते जा रहे हैं और जो हो भी रहे हैं तो वहां पर कोई सही पैगाम नहीं पहुंच पाता। इसलिए कि अहले हक उलमा को तो रात के 12 बजे के बाद में बुलाया जाता, शायर को बुला लिया गया कि वो फरमाइश और वो फरमाइश और वो फरमाइश वही पूरी नहीं होती है 12 बजे तक। ये हालात हमने बना डाले हैं, हम नवाज उनको रहे हैं। इसलिए मैं सीधी सी बात आपसे बतलाना चाहता हूं, मुझे बताइए आप कि प्यारे आका नाते कितनी सुना करते थे और तकरीरें कितनी किया करते थे। नाते तो कभी कभी आका ने सुनी है ना, हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से, और बाकी तकरीरें आका ने कितनी की हैं। हजरत अली ने तकरीरें कितनी फरमाई हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तकरीरें कितनी फरमाई हैं। चारों खुलफा को अगर आप देखेंगे तो सब ने तकरीरें की हैं। नाते कभी कभी पढ़ी है और वो भी आप सुना सकते हैं। तो हमारा तो अकीदा ये है कि हमारे आका अल्हम्दुलिल्लाह जहां से भी हम पढ़े तो वो सुनते हैं। इसलिए जरूरत होती है कौम का जो चंदा किया जाता पैसा वो इन शायरों को देने के लिए नहीं, बल्कि अगर वो जायज भी है तो वो मुकर्रिरों को देने के लिए है। लेकिन तुमने कहा 40-40, 50-50 हजार रुपए शायर को दे करके बुलवाया जा रहा है और उलमा का तो नंबर ही नहीं आ रहा है। इसलिए ये तुम्हें नहज बदलना पड़ेगा। इनको जो तुमने बेलगाम कर दिया, इस तरह की बातें कर रहा है कितनी मुजोर अंदाज में, कि तुम्हें जब ये पता था कि यहां शब्बीर बरकाती है तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। देखे तो आप इनकी क्या मैं दरीदा जहनी। मुफ्ती शरीफ उल हक अमजदी अलैहि रहमत जिस जलसे में पहुंच जाते थे तो इस तरह का कोई गवैया पहुंचना गवारा नहीं करता था, इसलिए कि वो बरसरे मिंबर इसी अंदाज में इस तरह के शायरों की लताल लगाया करते थे, किसी की जुर्रत नहीं हो पाती थी। आज हमारे उलमा जो है खामोशियां इख्तियार करने लगे तो इन्होंने सर पर चढ़ना शुरू कर दिया, कौम को जो है गुमराहियत के दलदल में डालना शुरू कर दिया, उनके जज्बात से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। इसलिए इनका इलाज यही होगा। मैं तो कहता हूं कि तुझे पता नहीं था कि मुफ्ती शहरियार साहब यहां आ रहे हैं, तुझे भी तो नहीं आना चाहिए था, तू क्या करने के लिए आया था फिर इस जलसे के अंदर। उनसे तो कह रहा कि उन्हें पता था कि शब्बीर बरकाती आ रहा है तो तुम्हें आना नहीं चाहिए था। ये हालात हो चुके इनके, इस तरह की जबान दराजियां कौम के सामने कर रहे हैं। और तुम भी अपने याद रखो, जब तुम शायरों को तरजीह दोगे तो मिलेगा तुम्हें भी कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ सुभान अल्लाह कहिए और अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, जन्नत में दाखिल कर देंगे ये लोग। ये बातें सब सच्ची है, मगर इनके तकाजे भी हैं, कुछ लवाजिमात भी हैं। कोई हर सुभान अल्लाह कहने वाला ऐसी जन्नत में नहीं पहुंच जाएगा। ये बातें कौन बताएगा? ये वो बताएगा जिसने के इल्म हासिल करा होगा, जो आलिम होगा, मुफ्ती होगा, जो हदीसें पढ़ता है, तफसीरें पढ़ता, जो बयान करता। मगर कहां तुम सुनते हो उनको, तुम तो इन्हीं को तरजीह देते हो। इसलिए मैं तो सीधी सीधी तायद करता हूं, इन्होंने जो किया ये बहुत अच्छा किया। इनका इलाज इसी तरीके से करने की जरूरत है ताकि हमारी कौम की भी आंखें खुल सके। हमारी कौम की भी तो आंखें नहीं खुल रही ना, बात तो ये भी है ना। इसलिए इन बातों को समझिए और मुफ्ती साहब ने जैसा किया ऐसे ही उलमाए हक को करना चाहिए ताकि इनका इलाज हो सके। नात खानी अगर 1.5 घंटे का जलसा है तो 10 से 15 मिनट कराइए, बाकी 1.25 घंटा 1.5 घंटा आप तकरीरें कराइए। ये है हमारी कौम की जरूरत, तकरीरें हैं जरूरत। नात खानी हमारी ग़िज़ा है, वो हम कभी भी पढ़ सकते हैं, अगर पढ़े भी तो एक मिकदार रहना चाहिए, कदरे जरूरत रहना चाहिए। बहरहाल इन्हीं बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम दे करता हूं और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, इसमें सही किया या नहीं किया मुफ्ती साहब ने? मेरे नजदीक तो सही किया साहब। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।